صلاح الدین ایوبی، جسے صلاح الدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک مشہور فوجی رہنما اور مصر اور شام کے پہلے سلطان تھے۔ 1187 میں یروشلم پر اس کا قبضہ اس کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور اس کی شاندار فوجی حکمت عملی کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس کی حکمت عملی اور یروشلم پر قبضے کا باعث بننے والے واقعات کا ایک جائزہ یہ ہے۔ 12ویں صدی میں یروشلم صلیبی ریاستوں کے کنٹرول میں تھا، خاص طور پر یروشلم کی بادشاہی جو پہلی صلیبی جنگ کے دوران قائم ہوئی تھی۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بہت زیادہ مذہبی اور تصویراتی اہمیت رکھتا ہے۔ صلاح الدین کی فوجی حکمت عملی محتاط منصوبہ بندی، سیاسی چال بازی اور حکمت عملی کی مہارت کے امتزاج سے نمایاں تھی۔ اس کی حکمت عملی کے کچھ اہم پہلوؤں میں شامل ہیں۔ صلاح الدین نے صلیبیوں کے خلاف متحدہ محاذ کی ضرورت کو تسلیم کیا۔ اس نے خطے میں مختلف مسلم دھڑوں اور سلطنتوں کو متحد کرنے کے لیے کام کیا، جیسا کہ سلجوق اور فاطمی، ایک مربوط اتحاد بنانے کے لیے۔ صلاح الدین نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سپلائی کے راستے محفوظ کیے کہ اس کی افواج کو خوراک، پانی اور دیگر ضروری اشیاء تک رسائی حاصل ہو۔ اس سے اس کی فوج کو مہم کے دوران طاقت اور نقل و حرکت برقرار رکھنے کا موقع ملا۔ صلیبیوں کی توجہ ہٹانے اور ان کی افواج کو کمزور کرنے کے لیے صلاح الدین نے یروشلم کے راستے میں اہم قلعوں اور علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے مہمات کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس حکمت عملی نے صلیبیوں کو اپنی افواج کو ایک علاقے میں مرکوز کرنے سے روک دیا۔ یروشلم کی مضبوط قلعہ بندی کو تسلیم کرتے ہوئے صلاح الدین نے طویل محاصرے کی تیاری کی۔ اس نے محاصرے کے انجن اکٹھے کیے، محاصرے کے ٹاور بنائے اور اس بات کو یقینی بنایا کہ اس کے فوجیوں کو محاصرے کے لیے مناسب طور پر فراہم کیا جائے۔ صلاح الدین نے یروشلم کے اندر صلیبی چھاؤنی میں قاصد بھیج کر ہتھیار ڈالنے کے لیے فراخ دلانہ شرائط پیش کر کے نفسیاتی جنگ کا استعمال کیا۔ اس نے محافظوں کے درمیان شکوک و شبہات کو جنم دیا۔ صلاح الدین نے حکمت عملی کے ساتھ اپنی افواج کو یروشلم کو گھیرے میں لے لیا، سپلائی کے راستے منقطع کر دیے اور شہر کو کمک سے الگ کر دیا۔ اس نے صلیبی افواج کو شہر کی فصیلوں کے اندر رہنے پر مجبور کیا۔ وقت صلاح الدین نے ایک ایسے لمحے کا انتخاب کیا جب صلیبی افواج کمزور اور تقسیم ہو چکی تھیں اور یورپی صلیبی رہنما مؤثر طریقے سے ہم آہنگی نہیں کر رہے تھے۔ اس نے ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا۔ مہینوں کی تیاری کے بعد صلاح الدین کی افواج نے ستمبر 1187 میں یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ محافظوں نے کئی ہفتوں تک مقابلہ کیا، لیکن شہر کے اندر حالات تیزی سے سنگین ہوتے گئے۔ جیسے جیسے سپلائی کم ہوتی گئی اور حوصلے گرتے گئے، صلیبیوں کے پاس بہت کم انتخاب رہ گیا۔ اکتوبر 1187 میں مذاکرات کے ذریعے ہتھیار ڈال دیے گئے۔ صلاح الدین نے تاوان کے بدلے یروشلم کے عیسائی باشندوں کو شہر سے بحفاظت نکلنے کی اجازت دی۔ انہوں نے اس بات کو بھی یقینی بنایا کہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کی جائے۔ صلاح الدین کی طرف سے یروشلم پر قبضے نے مقدس سرزمین پر قبضے کے لیے صلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان جدوجہد میں ایک اہم موڑ کی نشاندہی کی۔ اس کی فوجی حکمت عملی، جس میں محتاط منصوبہ بندی، سیاسی ذہانت اور حکمت عملی کی مہارت نے نشان زد کیا، اسے ایک اہم فتح حاصل کرنے کے قابل بنایا جس کے خطے کی تاریخ کے لیے دور رس نتائج تھے۔ فتوحات کے دوران بھی صلاح الدین کی بہادری اور مذہبی اور ثقافتی تنوع کا احترام ان کے کردار اور قیادت کے چند انتہائی قابل تعریف پہلوؤں کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین کی افواج نے ستمبر 1187 میں یروشلم کا محاصرہ شروع کیا۔ شہر کا دفاع یورپی صلیبی جنگجوؤں، سپاہیوں اور مقامی باشندوں کے مرکب سے کیا گیا۔ محافظوں نے شہر کی مضبوط فصیلوں کے پیچھے پناہ لی تھی، جو خطے میں سب سے مضبوط مانی جاتی تھیں۔ صلاح الدین کی حکمت عملی میں شہر کو گھیرے میں لے کر اس کی سپلائی لائنوں کو کاٹنا شامل تھا۔ اس کی افواج نے دیواروں کو توڑنے کے لیے محاصرے کے انجن اور ٹاورز بنائے، جبکہ شہر کے اندر اور باہر کے اہم راستوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیمپیں بھی قائم کیں۔ محاصرے کے دوران محافظوں کو تیزی سے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ سپلائی کم تھی اور دیواروں کے اندر بیماری پھیل گئی۔
जैसे जैसे मुहासरा जारी रहा और यरूशलेम के अंदर हालात खराब होते गए, मुहाफिजों ने तस्लीम किया कि उनके सलाउद्दीन की अफवाज के खिलाफ मुकाबला करने के इम्कानात कम होते जा रहे हैं। अक्टूबर 1187 में हथियार डालने के लिए मुज़ाकरात शुरू हुए। केबालीन, एक मुमताज़ सलीबी रईस और फौजी रहनुमा, ने मुहाफिजों की तरफ से मुज़ाकरात की क़ियादत की। सलाउद्दीन ने फ़राख़दिलाना शराइत पेश की, बशमूल यरूशलेम के बाशिंदों के लिए महफूज रास्ता और तहफ़्फ़ुज़, जब तक कि वो तावान अदा करें। मुज़ाकरात के नतीजे में एक मुआहिदा हुआ। यरूशलेम के ईसाई बाशिंदों को उनकी रिहाई के लिए तावान अदा करते हुए बहिफाजत शहर से निकलने की इजाज़त दी जाएगी। तावान और शराइत की सही तफसीलात तारीख़ी अकाउंट्स में मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन आम उसूल ये था कि सलाउद्दीन ने रिहायशियों को अपनी जानों के साथ जाने की इजाज़त दी। सलाउद्दीन की तरफ से यरूशलेम पर कब्ज़े के खित्ते के लिए गहरे असरात मुरत्तब हुए। उसने शहर पर तकरीबन 90 साल के सलीबी कंट्रोल के खात्मे को निशान ज़द किया। इस तकरीब के मजहबी और सियासी दोनों असरात थे, क्योंकि यरूशलेम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए बहुत अहमियत रखता था। हथियार डालने के दौरान सलाउद्दीन के बहादुराना तर्ज अमल, मुक़द्दस मकामात की हिफाजत और शहर के अंदर मजहबी तनव्वो के लिए इसके एहतराम ने इसे अपने मुखालिफिन में भी सराहा था। इसके इक़दामात 1099 में पहली सलीबी जंग के दौरान सलीबियों की तरफ से यरूशलेम की वहशियाना बोरी के बिल्कुल बरक्स थे। सलाउद्दीन का यरूशलेम पर कब्जा महज एक फौजी फतह नहीं थी, ये उनकी क़ियादत, हिकमत अमली और अपने लोगों और उनकी अक़दार से वाबस्तगी की अलामत थी। इसके शहर पर कब्जे के बाद दीगर इलाकाई फ़वाइद हासिल हुए और उसकी कोशिशों ने मुक़द्दस सरज़मीन में सियासी मंजरनामे को नई शक्ल देने में मदद की। सलाउद्दीन की विरासत आज तक एक ऐसी शख्सियत के तौर पर कायम है जिसे उनकी इज़्ज़त के एहसास, तारीख़ के एक अहम वक्त में उनकी क़ियादत और अपने दायरे में एक ज़्यादा रवादार और इंसाफ पसंद मुआशरे के क़याम के लिए उनकी कोशिशों के लिए याद किया जाता है। यरूशलेम पर कब्जे के बाद सलाउद्दीन का ईसाई बाशिंदों के साथ मुनसिफाना सलूक उसकी क़ियादत और किरदार का सबसे नुमायां पहलू है। इस वक्त के तनाव और तनाज़ात के बावजूद सलाउद्दीन ने एहतराम, रवादारी और बहादुरी का मुजाहरा किया, जिसने इसे अपने दौर के बहुत से रहनुमाओं से अलग कर दिया। यहाँ यह है कि इसने ईसाई बाशिंदों के साथ मुनसिफाना सलूक को कैसे यकीनी बनाया। सलाउद्दीन ने शहर पर पुरतशद्दुद हमले के बजाय मुज़ाकरात के ज़रिए हथियार डालने का इंतखाब किया। उसने तावान की अदायगी पर ईसाई आबादी को बहिफाजत शहर छोड़ने की इजाज़त दी। इस फैसले ने बेशुमार जानें बचाईं और गैर ज़रूरी खूनरेज़ी को कम से कम करने के अज़्म का इजहार किया। सलाउद्दीन ने यरूशलेम के अंदर मजहबी मकामात बशमूल ईसाई गिरजाघरों का बहुत एहतराम किया। उसने इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए कि उन मकामात को महफूज रखा जाए जो मुतअद्दिद अक़ाइद के लिए शहर की अहमियत के बारे में इसकी समझ की अक्कासी करता है। मुहासरे के दौरान और शहर पर कब्जे के बाद सलाउद्दीन ने मुसीबत ज़दा लोगों को इंसानी इमदाद फराहम की। उसने इस बात को यकीनी बनाया कि ईसाई बाशिंदों के साथ साथ इसकी अपनी मुस्लिम अफवाज को खुराक, पानी और तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। गिरफ्तारी के फौरन बाद सलाउद्दीन के साथ मुनसिफाना सलूक बढ़ा। उसने मजहबी रवादारी के एहसास के साथ हुक्मरानी जारी रखी, ईसाइयों को आज़ादी से इबादत करने और जुल्म व सितम के खौफ के बगैर अपने अक़ीदे पर अमल करने की इजाज़त दी। कई तारीख़ी वाक़यात सलाउद्दीन की बहादुरी और ईसाई अलामतों के एहतराम को नुमायां करते हैं। मिसाल के तौर पर वो यरूशलेम पर कब्ज़े तक होने वाली लड़ाइयों के दौरान अपने ज़ेर हिरासत ईसाई कैदियों को खाने के तोहफे भेजता था। उसने मुबैना तौर पर यह भी हुक्म दिया कि ट्रू क्रॉस, एक अहम मसीही आसार को चर्च ऑफ होली सिग्नेचर में इसके सही मकाम पर वापस कर दिया जाए। सलाउद्दीन के इक़दामात उनके उसूलों और इंसाफ, एहतराम और हमदर्दी की अक़दार से वाबस्तगी का सबूत थे। इंसाफ पसंदी के लिए इसकी साख इसके अपने लोगों और अक़ीदे से आगे बढ़ी, जिसने इसे अपने हम असरों की तारीफ हासिल की, बशमूल इसके कुछ ईसाई मुखालिफ। अगरचे तारीख़ी बयानात में तग़य्युरात हो सकते हैं, लेकिन यरूशलेम पर कब्ज़े के बाद उसके ईसाई बाशिंदों के साथ सलाउद्दीन के तर्ज अमल की मजमूई तस्वीर तारीख़ के एक हंगामा खेज़ दौर के दौरान इख़लाक़ी और इंसानी क़ियादत की एक काबिल ज़िक्र मिसाल है।